স্বাধীনতা দিবস উদযাপন শুরু হতে চলেছে। আমরা আজ আমাদের মধ্যে পেয়েছি প্রধান অতিথি হিসেবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি ভেট্রিভাল মহাশয়কে। তিনি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের গোলন্দাজ বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার। বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রবৃন্দের কুচকাওয়াজের মধ্যে দিয়ে শুভ সূচনা হচ্ছে আজকের উদযাপনের। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি ভেট্রিভাল মহাশয়। এবার স্বামীজির মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করবেন মাননীয় প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং আশ্রমের সন্ন্যাসী বৃন্দ। পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করলেন প্রধান অতিথি। এখন পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করছেন আশ্রম সম্পাদক মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণজ্ঞানানন্দজি মহারাজ। পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করছেন আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি রানা প্রতাপ সিংহ মহাশয়। শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরি ওম। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। तन्नो मित्रः संवरुणः संनो भवत्वर्यमा संनो इन्द्रो बृहस्पतिः संनो विष्णुरुग्रहः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्जुषुभावंसस्तनूभिः वशेम देवैतैरदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम् तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।
উত্তরীয় স্মারক উপহার এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন আশ্রম সম্পাদক মহারাজ। কুচকাওয়াজের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানাবে আশ্রম বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রবৃন্দ। Of Swami Vivekananda, which is called in Bengali Swadesh Mantra. Now it's time for us to listen to the recital of the great utterances of Swamiji by our student Pranjal Gandhi. O India, forget not that the ideal of thy womanhood is Sita, Savitri, Damayanti. Forget not that the God thou worshipest is the great ascetic of ascetics, the all-renouncing Shankara, the Lord of Uma. Forget not that thy marriage, thy wealth, thy life are not for sense pleasure, are not for thy individual personal happiness. Forget not that thou art born as a sacrifice to the mother's altar. Forget not that thy social order is but the reflex of the infinite universal motherhood. Forget not that the lower classes, the ignorant, the poor, the illiterate, the cobbler, the sweeper are thy flesh and blood, thy brothers. Thou brave one, be bold, take courage, be proud that thou art an Indian, and proudly proclaim, I am an Indian, every Indian is my brother. Say, the ignorant Indian, the poor and destitute Indian, the Brahmin Indian, the Padia Indian is my brother. Thou too clad with butter rag round thy loins, proudly proclaim at the top of thy voice, the Indian is my brother, the Indian is my life, India's gods and goddesses are my God. India's society is the cradle of my infancy, the pleasure garden of my youth, the sacred heaven, the Varanasi of my old age. Say, brother, the soil of India is my highest heaven. The good of India is my good. And repeat and pray day and night.
O thou Lord of glory, O thou Mother of the universe, worship manliness unto me. O thou Mother of strength, take away my weakness, take away my unmanliness, and make me a man. স্বামীজির এই বিখ্যাত বাণী আমাদের প্রত্যেককে মনে করিয়ে দিচ্ছে স্বাধীনতা দিবস শুধু একটা দিন উদযাপনের জন্য নয়, এটি একটি প্রাত্যহিক যাপনের বিষয়। আমরা প্রত্যেকে অন্যের জন্য এগিয়ে যাব, প্রত্যেকে যা কিছু ভালো তা করার চেষ্টা করব, যা কিছু দুষ্কৃত্য তা বর্জন করব। আমরা শুনলাম এবং আরো একবার প্রাণিত হলাম তার বাণীতে। অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে এবার আমাদের সামনে কিছু বলবেন মাননীয় আশ্রম সম্পাদক মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণ জ্ঞানানন্দজি। বন্দে মাতরম। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্য রূপিণে অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। আজকে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ দিন, স্বাধীনতা দিবস 15ই আগস্ট। এই অত্যন্ত পবিত্র দিনে আমি কর্নেল জি ভেট্রিভেল, ওনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে রানা প্রতাপ সিংহ মহাশয় তাকেও স্বাগত জানাচ্ছি। ভেট্রিভেল, মিস্টার ভেট্রিভেল উনি বাংলা জানেন না, সেই জন্যে মাঝে মাঝে একটু ইংরেজি বলতে হবে। উনি বায়োডাটা পাঠিয়েছেন জম্মু কাশ্মীর বর্ডার with Pakistan, then Arunachal border with China, তারপরে যেটা হাইয়েস্ট ব্যাটেলফিল্ড বলা হয় গ্লেশিয়ার, সেখানেও কাজ করেছে। ইস্টার্ন লাদাখ লেতে কাজ করেছে। অলমোস্ট ইন all top places he served the country. আমরা কলকাতাবাসী হলো ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরে কি আছে খুব কম আমরা দেখেছি। ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরে যে বড় গ্রাউন্ডগুলো আছে, গ্রাউন্ডের নিচে ফোর্ট উইলিয়াম, সেখানে অনেক কিছু দেখার জিনিস আছে। আমি রিকোয়েস্ট করেছি যে আমার ছাত্রদের সুবিধা হলে নিয়ে যাব, কি এগ্রি। যাই হোক, ওনাকে আমি স্বাগত জানাই, সকলকে স্বাগত জানাই। সাথে সাথে যারা অভিভাবক অভিভাবিকা বৃন্দ আছেন, শিক্ষকগণ, অন্যান্য কর্মীবৃন্দ যারা আছে, আমাদের ছাত্র ভাইয়েরা, সাধু ভাইয়েরা, সকলকে আজকের বিশেষ দিনে স্বাগত জানাচ্ছি। এই দিনটি যখন আসে, এই দিনটি প্রধানত আমার ব্যক্তিগত মত, দুইটি উদ্দেশ্য। একটি হচ্ছে যাদের জীবনের বিনিময়ে, যাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি, তাদের প্রতি তাদেরকে স্মরণ করা, তাদেরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। There are twofold ideals to be maintained on this holy day. The first one is to pay homage to those
by whose sacrifice of lives we have got this freedom. এবং তাদের মধ্যে সকলেই আমরা জানি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, বাঘা যতীন, বাল গঙ্গাধর তিলক আদি অসংখ্য নাম জুড়ে আছে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে। দ্বিতীয় যে উদ্দেশ্যটি, this 15th August, 26th January, all these days are meant to remind us the most important thing, that is to build our life, to build our nation. আমাদের জীবন গঠন করা, দেশ গঠন করা, এটি অত্যন্ত তাত্ত্বিক দিক, জীবন গঠন, দেশ গঠন। কিন্তু যদি স্বামীজিকে আমরা ধরি, স্বামী বিবেকানন্দ এটি বলো, the problem is simple. স্বামীজি বলছেন প্রতিটা মানুষের এক একটা প্রবৃত্তি থাকে, সেই প্রবৃত্তি এসে তার পূর্বজন্মের সংস্কার থাকে, সেটা সংস্কার বলি, বা ইংরেজিতে each man is guided by the inherent tendency, by his inherent tendencies that he has acquired from his past life. আগেকার যে সংস্কার। এখন দেশ তো আর কিছু না, দেশ হচ্ছে কি এই সমস্ত যে ব্যষ্টির সমষ্টি, এই কালেকশন অফ ইন্ডিভিজুয়ালস, সেখান থেকে কান্ট্রি ফরমেশন হচ্ছে। সুতরাং জাতির বা দেশেরও একটা সংস্কার স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে, সেটা বহুদিন যেতে যেতে তা আমাদের দেশ যেটি হচ্ছে সেটা মূলত হচ্ছে ঋষি মুনিদের দেশ। এর পেছনে যত, if we go back far and far, we shall see it was basically controlled by the rishis and munis, by their ideas, satisfy their intellectual hunger. সুতরাং ইন্টেলেকচুয়াল নিড আছে, এবং এটার পরও একটু হায়ার গোল আছে, সেটা হচ্ছে অধ্যাত্ম পিপাসা, দ্যাট ইজ স্পিরিচুয়াল হ্যাঙ্কারিং অর স্পিরিচুয়াল নিড। এর মধ্যে আমরা বলি বা স্বামীজি বলে গেছেন যে অধ্যাত্ম শিক্ষা এটি হচ্ছে সর্বস্তরের, কারণ আমরা কোনো কিছু দিলাম, খেতে দিলাম, খাওয়ার পরে আবার ক্ষুধা পাব। ইন্টেলেকচুয়াল কিছু থটস দিলাম, একটা থটস নেওয়ার পরে হি উইল বি ওয়ান্টিং হায়ার থটস। কিন্তু যখন স্পিরিচুয়াল নিড আমরা তার যেটা মেটাচ্ছি, তখন সে এই ভবপারে যে আসা যাওয়া, এই যে ভবপারে চলে যায়, জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে সেই চক্র থেকে বেরিয়ে যায়। হি ট্রান্সেন্ডস দিস কামিং অ্যান্ড গোয়িং টু দিস ওয়ার্ল্ড। এই যে তার যে জন্মের পুনরাবৃত্তি, এর থেকে সে রেহাই পায়। নিজের সমাজে, সংসারে, দেশে সকলে আমরা সেবা করতে পারব। হি ইজ said to be, or he is supposed to be more religious. এইটি হচ্ছে ত্যাগ, এই যে নিঃস্বার্থভাবে, আনসেলফিশনেস ইজ রিলিজিয়ন। পুনরায় আজকের দিনে এইগুলি স্মরণ করলে তবে দিনটি সার্থক হয়। এবং যেটি আগে বলা হলো, শুধু একদিন না, এইভাবে স্মরণ করতে করতে আমাদের জীবনে একটা অভ্যাস বা সংস্কার গড়ে তুলতে হয়। পুনরায় মিস্টার ভেট্রিওয়েলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। জয় হিন্দ। Perhaps you all know the name of Ruskin Bond, the celebrated and prolific writer of India. But you know, he was not of Indian origin. By birth he is an Indian, but his parents were foreigners. Still, in his autobiography, Ruskin Bond is telling us that I am by no means the son of the soil of India. Still, I am clinging to this country like a leech. Why India holds me? Because I think India is never a country, nor is it a nation. It is a concept. India is a concept. The concept of forgiving, the concept of renunciation, the concept of tolerance. And this spirit is
best revealed in the poem Bharat Tirtha by Rabindranath Tagore. And now it is time for us to listen to the recitation of Bharat Tirtha by Saptarshi Rai, a student of class 5. নমস্কার। ভারতবর্ষের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে ভারতবর্ষের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে সম্মান জানিয়ে আমার নিবেদন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা ভারত তীর্থ। হেমর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে, হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে, উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে। ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর, নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর, হেথায় নিত্য হ্যার পবিত্র ধরিত্রীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে, কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে, সমুদ্রে হলো হারা। হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন, সখুন্দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন। পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার, দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। রণধারাবাহী জয় গান গাহি উন্মাদ কলরাবে, ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত, যারা এসেছিল সবে তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে। কেহ নহে নহে দূর, আমার শনিতে রয়েছে ধ্বনিতে ইহারি বিচিত্র সুর। হে রুদ্র বীণা বাজো বাজো বাজো, ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো, বন্ধন আসিবে তারাও আসিবে ধারাবে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। হেথা একদিন বিরামবিহীন মহঙ্কার ধ্বনি, হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণী। তপস্যা বলে একে রণলে বহুরে আহুতি দিয়া, বিভেদ ভুলিল জাগায় তুলিল একটি বিরাট হিয়া। সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা জিদার, হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান, এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান, এসো ব্রাহ্মণ সূচি করি মন, ধরো হাত সবাকার, এসো হে পতিত করো অপনীত সব অপমান ভার। মার অভিষেকে এসো এসো তরা, মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে, আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে, আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। নমস্কার। মিলেছে আজ মায়ের ডাকে, গানটি হঠাৎ শুনলে মনে হয় যেন ভক্তিগীত। রামপ্রসাদের সুরে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি তৈরি করেছিলেন, কিন্তু গানটি ভক্তিগীতি তো বটেই, তবে সাধারণ প্রচলিত অর্থে ভক্তিগীতি ঠিক নয়, বরং অনেক বেশি দেশাত্মবোধক গান। আমাদের আহ্বান করে দেশের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে। সে গানটি এখন সমবেতভাবে গাইবে আশ্রম বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রবৃন্দ। Yeah.
এবার আমরা একটু অন্যরকম কবিতা আবৃত্তি শুনব। আজকের দিনের সঙ্গে সাযুজ্য সম্পন্ন, কিন্তু একটু অন্যরকম কবিতা। কবি শ্যামাপ্রসাদ ঘোষের কবিতা নতুন স্বাধীনতা দিবস আবৃত্তি করবে আমাদের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সম্বিত ঘোষ। আমার নাম সম্বিত ঘোষ। ভারতবর্ষের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আজ আমার নিবেদন কবি শ্যামাপ্রসাদ ঘোষের রচিত কবিতা নতুন স্বাধীনতা দিবস। ওই যে পাখিটা ডানা মেলে মেলে উঠছে, ৫-৬টা মেয়ে ওর চারপাশে ঘুরছে। একটু আগে ও আমার ঘুম ভাঙিয়ে বলেছিল, শামু ওই দেখ গ্রামে যাচ্ছে কেমন আলো। এখন আমার শুয়ে থাকা সে কি ভালো, আকাশ ভ্রমণে যাচ্ছি, আমাকে এগিয়ে দিবি না? চল চল না, যেখানে পাগল নদীটা বইছে ছলাৎ ছল। বলে পাখিটা রাস্তাটা গেল পেরিয়ে, আমিও অমনি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে চিরপুরাতন নদীটার তীরে দাঁড়িয়ে ডান হাতটাকে নাড়িয়ে বলে উঠলাম, পাখি টাটা বাই বাই। মনে রেখেছ তো কালকে আমার নতুন একটা স্বাধীনতা দিন চাই। যে দিনটা দিয়ে শুরু হবে এক বাধাহীন পথে চলা, যে দিনটা দিয়ে শুরু হবে এক নতুন গল্প বলা। দূরে যেতে যেতে পাখিটা বলল, মনে আছে মনে আছে, আজ বইকালে এখানেই থাকিস, ফিরি বই তোর কাছে। বলি বন্ধু পাখিটা যেই না হারানো মেঘের ফাঁকে প্রথম খেয়াটা এখানে ভিড়িয়ে সোনা মাঝি ডেকে তাকে বলল, কে তুই খোকা, একলা একলা কথা বলে যাস বোকা। আমি বললাম, মাঝি আমার গল্প শুনতে তুমি কি রাজি? এই কথার মাঝে নদী যেতে বলে, ও মা এ কেমন কথা তোমার, বছরে মাত্র একটা স্বাধীন দিন, এমনটা হয় নাকি? তবে তো তোমার জীবনের ১৫.৫ আনাই থাকি। পাখির মতো আমিও তো চলি নিজের ইচ্ছে মতো, শস্যে দুপার ভরিয়ে দেওয়ায় আমার একটি ব্রত। কেউ কি আমায় করেছে বারো, কারোর কথাকে শুনি, আমার ইচ্ছে মতন আমার প্রতিটি দিনকে গুনি। আমি বললাম, সত্যি কি তুমি স্বাধীন আর বাধাকে? তবে কেন এই জলঙ্গি নদী ক্রমশ হচ্ছে কি? প্লাস্টিক আর আবর্জনায় ভরছে নদীর বুক, মুজে যাবে অঞ্জনাটা দু চোখ ভরা দুঃখ। একটু আগে যে স্বাধীন পাখির কথাটা বললে তুমি, কিন্তু জানো কি ওদের জন্য কমছে বন্যভূমি? তাই আমি চাই সবার জন্য নতুন স্বাধীন দিবস। চাইছি সেদিন যেদিন কাহারও স্বপ্ন হবে না দিবস। ইচ্ছে পূরণ বন্ধু আমার আনবে তেমন দিন, যেদিন সবাই নিজেরাই হবে নিজেদের মালকিন। কালকে যখন পতাকা উঠবে উঁচু পাইবের মাথায়, ইচ্ছে পূরণ বন্ধু পাখিটা থাকবে গাছের পাতায়, বলবে হাওয়ার বাঁশি, নদীর বনের ফুলের ওষ্ঠে ফোটাও নতুন হাসি। আজ বৈকালে আসবই আমি সেই দিনটাকে নিতে, কাল সেই দিনে মানুষরা হবে
15ই আগস্টেও নদীর পাখির সঙ্গে থেকো, শহীদ স্মরণে করব যখন বান্ধব তুলে ডেকো, শহীদ স্মরণে করব যখন বান্ধব তুলে ডেকো। নমস্কার। অভিনন্দন, খুব ভালো আবৃত্তি করেছেন। আমরা জানি আমাদের ভারত রাগ সঙ্গীত, মার্গ সঙ্গীতে অসম্ভব সম্পন্ন। বিভিন্ন যে রাগ রাগিনী আছে তার মধ্যে একটি রাগ দেশ। খাম্বাজ ঠাটের এই রাগটির সাথে দেশপ্রেমের সরাসরি সম্পর্ক আছে কিনা সেটা সঙ্গীতজ্ঞরা বলতে পারবেন, কিন্তু আমাদের বাঙালির কাছে, ভারতের একটি বড় অংশের কাছে এই রাগটির সাথে দেশাত্মবোধের একটি সম্পর্ক জড়িয়েই আছে। কেননা বন্দে মাতরম গানটির আদি যে সুরটি সেটি দেশ রাগে। আমরা সে রাগটি এখন বেহালায় শুনব। বাজাবে আমাদের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র খুশতল ব্যানার্জি। প্রাঞ্জল গাঙ্গুলি কবি দেবেশ ঠাকুরের ভারতবর্ষ কবিতাটি এবার আবৃত্তি করে শোনাবে। ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ মানে জল রঙের মানচিত্র নয়। ভারতবর্ষ মানে শুধু হর্ষবর্ধন কিংবা বাবরের বিজয় বার্তা নয়। ভারতবর্ষ মানে বিজয় সিংহের শৃঙ্খল জয়ের ফ্যাসিস্ট গৌরব গাথা নয়। ভারতবর্ষ মানে শুধু মীনাক্ষীপুরাম কিংবা জামা মসজিদ নয়। ভারতবর্ষ মানে নেহেরুদের বংশানুবৃত্তি কিংবা জিন্না সাহেবের অলিখিত শ্বেতপত্র নয়। ভারতবর্ষ মানে এক ভালোবাসা, আমার তোমার শব্দের সঙ্গীতের, জীবনের আকাশের মাটির। আমাদের প্রাইমারি স্কুলে কলু খাঁ সাহেব সাদা দাড়ি, মাথায় ফেজ, ড্রিল করাতেন আমাদের। ডান বা সস্নেহ সতর্ক করতেন,
বাবা সকল পার হাত মিলিয়ে ফেলো। কলু খাঁ সাহেবের গোলের মাটিতে আজ ফেরেস্তার হাসি ভারতবর্ষের চিরাগ হয়ে জ্বলছে। বদ্রু মিয়ার হাতের কর্ণিকে শিব মন্দিরের গায়ে কত ফুল কাটা, আর তার জোগাড়ে হয়ে মশলা মাখছে ঈশান বাউরি, নিয়ামত শেখ আর গোকুল মাহাতো এক পাটাদানে ধান ছাড়ে। সোনালী গোবিন্দ ভোগে খামারের ঠিক করে পরে সোনালী আলো। কদর মাঝি দাঁড় টানতে যুবতী গঙ্গায়, আর বৈঠা ধরত হোসেনুর মাঝি। সামনে চলো মাঝি, সামনে কাঁচা কাকির গান, সোনাবালির স্বর আর ঘূর্ণি জলার ঘাট। আমার ভারতবর্ষে কোন গেরুয়া রাজনীতিবিদ কিংবা ইমামের নির্দেশিকা নেই। এখানে কোন সংহিতা হাদিস ছাড়াই কোজাগরি চাঁদের কৃপণ আলো পড়ে ঈদগার উপর, আর রমজানি চাঁদ তুলসী মঞ্চের গায়ে পূর্ণ আলো দেয়। আমার ভারতবর্ষ মানে রবি ঠাকুরের মধ্যে নজরুল, রবি শঙ্কর আর আলী আকবরের যুগলবন্দি, গণেশ পাইন আর মকবুল ফিরারের রঙিন ছবি। আমার ভারতবর্ষ মানে লালন ফকিরের গান। আমার ভারতবর্ষে আমি শুনেছি মোহাম্মদ রফির সঙ্গে লতার ডুয়েট, দেখেছি পাল্লা দিয়ে আজাহারের সঙ্গে সচিনের দৌড়, খেলার মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে শুনেছি নঈমুদ্দিনের তদারকি চিৎকার, বিজয়ন, আমির, কুলদীপ, বাইজো, মাঠটাকে আরো বড় করো। মাঠ দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে, মাঠটাকে আরো আরো বড় করা দরকার, অনেক 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 বড়। নমস্কার। ভারতের চিরকালীন ধর্মনিরপেক্ষতার যে স্পিরিট, যে মনোভাব, সেটি ভারী সুন্দরভাবে আমাদের সামনে আবৃত্তির মাধ্যমে তুলে ধরল আমাদের ছাত্র প্রাঞ্জল গাঙ্গুলি। It's a great pleasure for all of us that today we have amid us Lieutenant Colonel G. Vetrivel, Commanding Officer, 1st Artillery Battery, Fort William, Kolkata, as the chief guest in today's program. Nobody else could have been more relevant a person to be the chief guest to this program, as he belongs to the community, which sacrifices everything, which is always on the toes, for the sake of the country, for the sake of the security of the country, and to keep up the glory of the Indian national flag. So, now it's time to invite him, Lieutenant Colonel G. Vetrivel, to deliver his valuable speech for all of us. स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण आश्रम बारानगर, स्वामी महावीरानंद जी महाराज, हेडमास्टर both the schools of Ramakrishna Mission Ashrama, Mr. Rana Pratap Singh, eminent monks, benevolent teachers, and my dear students. Today is an auspicious day in our Indian history. We are celebrating the 75th India's independence celebrations. This event is being celebrated all over our country with national fervor, patriotism, pride in their mind. It is because the freedom fighters, the national leaders who has attained supreme sacrifice and contributions towards India's freedom in 1947. The flag flies high in the air. It is because of their breath who have sacrificed their life and attained supreme sacrifice for the nation. Because of which we are enjoying the freedom the 75 years today. Freedom is our birthright. It gives you pride. This day the nation has got a flag of its own, and it brings pride in their mind.
and with patriotism. These 75 years of independence is being celebrated throughout the year all across the country by various departments, by organizing various activities in the national interest, inculcating patriotism in them and showcasing the sacrifices, recognition of our freedom fighters towards contributions to the freedom. India is a rich country in the world. We are pioneers of tradition, cultures, values. It is our moral duty of our citizens to carry on with the moral duties. India is a rich country in terms of resources, in terms of human resources, intellectuals, renowned for bravery, and we are the proud sons and citizens of the proud nation. We are diverting from ourselves from the spirituality because of the modern lifestyle. Spiritualness, it is essential from the childhood and also to our aged people for their life. It teaches you consciousness in their mind. It teaches you a disciplined way of life. Above all, we have the fear of God in our mind, which are being taught out in the school by the eminent monks, the teachers, the environment, above all their parents also. In the school, the students have been shaped up, are groomed. They have been imbibed with values, moral values, spiritual values, cultural values, ethics and skills. The students identify their skills and enhance in their life. And as a parents, we must recognize the skills of our children and groom them, and we support with them in enhancing their skills. The students, when you send their children in the first standard or the primary, then LKG or what are the lower classes, they are in a raw form, they are in a crude form. You can see the statues of gods, goddesses, prominent personalities. They are all carved out of a metamorphic granite rocks. The sculpture removes the unwanted stones from them, and finally it takes a shape of god, goddesses and personalities which you found in the prominent places, and we recognize them. আমাদের অনুষ্ঠান সমবেত অতিথিবৃন্দ, অভিভাবক অভিভাবিকাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন বড়নগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয় সমূহের প্রধান শিক্ষক স্বামী মহামৃতানন্দজি মহারাজ। অসংখ্য ধন্যবাদ। এত কষ্টের মধ্যেও তারা এখানে উপস্থিত আছেন। এত রোদের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক যারা কষ্ট করে প্রোগ্রাম দেখছেন, একটু বিশৃঙ্খলা হয়ে গেছে, কিন্তু কিছু করার নেই। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আর এই অনুষ্ঠানটা সফল করার পেছনে সব থেকে বড় অবদান ছাত্রদের, তারপরে মাস্টারমশাই এবং অভিভাবকদের সহযোগিতা। তো এসব ক্ষেত্রে সবাইকেই ধন্যবাদ জানাই, মাস্টারমশাইদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আর আশ্রম সম্পাদক মহারাজ বা অন্যান্য মহারাজরা সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে বরাবর যেরকম সহযোগিতা করেন, সেই সহযোগিতার জন্য তো ধন্যবাদ দিয়ে লাভ নেই, তাদেরকে কৃতজ্ঞতা এবং আমাদের সকলের তরফ থেকে প্রণাম জানাই। আর আমাদের মধ্যে আজকে যে লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাহেব এসছেন,
সেই ভেট্রিভাল সাহেবকে আমাদের প্রণাম। I convey my heartfelt gratitude and thanks for Lieutenant Colonel G. Bhetrival, Commanding Officer, 1st Artillery Battery NCC, Fort William, Kolkata, for patronizing our program. A very busy army officer, as he is with a lot of responsibility to perform, he attended today's program and delivered an invaluable speech for all of us. Our celebration reaches a broader dimension due to his presence, as he is one of those who spend sleepless hours for the sake of security of all of us and the nation as well. Again, I tender my thanks and respect to him. আমাদের এই অনুষ্ঠানটা ইউটিউব চ্যানেলেও সম্প্রচারিত হবে, আর ছবি এগুলো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও থাকবে। সমস্ত অভিভাবক, অভিভাবিকা এবং শিক্ষক এবং যারা ভক্ত আছেন, কয়েকজন ভক্তকেও দেখতে পাচ্ছি, সেই সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা এই প্রোগ্রামটা দেখবেন। আর এত কষ্টের মধ্যেও বাচ্চারা যে একজন গান্ধীজি সেজেছে, 3 জন স্বামীজি সেজেছে, একজন নেতাজি সেজেছে, আর যারা পারফর্ম করলো সবাইকে ধন্যবাদ। এই রোদের মধ্যে আর বেশি বক্তৃতা বা স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে রানা প্রতাপ সিংহকে অভিনন্দন জানানো হয়, ধন্যবাদ জানানো হয়নি। তিনিও সমস্ত ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেন, যেটা আমি ভুলে গেছিলাম, সুদীপ্ত স্যার মনে করানো। তো সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। আমাদের অনুষ্ঠান সমাপ্তি হবে। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করবে আমাদের বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রবৃন্দ। অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ, ইন্দ্র হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ, তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে, গাহে তব জয় গাথা। জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে। श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय, भारत माता की जय, जय गंगा माई की जय। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন এখানে শেষ হলো। সবাইকে ধন্যবাদ।